بس إذا أمكن إذا الصورة واضحة بس تقولوا لي حتى نقدر نبدي. أي دكتور واضحة الصورة. أوكي زين. فإحنا الأسبوع المحاضرة السابقة تكلمنا على الريتينر اللي هو واحد من component of the fixed partial denture or bridge. اليوم نتكلم على البونتيك. طبعا البونتيك مثل ما تعرفون هو ال suspending member of fixed partial denture. Replace the lost natural tooth, restore its function, and usually occupying the space of the missing tooth اللي هو هذا هو البونتيك. اوكي. طبعا الكونكشن مثل ما تقول pontic ممكن connect to retainer or to other pontic, and this connection might be مثل ما عرفنا بالمحاضرات السابقة ممكن يكون fixed solid or flexible. مثل ما نشوف هنا flexible connection with the retainer intracoronal retainer, وهنا fixed or solder joint مع الاكسترا كورونال ريتينر اللي على البريمولر. فايذر it is flexible or fixed unition. طبعا الماتيريال يوز بالبونتيك ممكن ماتيريال ممكن يكون is full metals، ممكن يكون combination of metal and ceramic، ممكن سيراميك، ممكن فول زرغونيوم. اوكي. كل هذا ماتيريال، او حتى عندنا اكريليك. الاكريليك ممكن نستعمله بال provisional restoration او temporary partial denture fixed partial denture. اوكي. بال porcelain fused to metal pontic component مالته يكون يتألف من metal cupping وأيضا solder joint ومع الفيسنج أو overlay build up كامل على الكوبينج سيراميك. ممكن أحيانا بس فيسنج. أوكي. بس فيسنج ممكن يكون مثل ما نشوف هنا، وهنا الميتال packing or completely covered by ceramic. Okay. طبعا function of pontic مثل ما نعرف هو mainly for mastication، طبعا to chew a food و to improve speech، لأن احنا when we miss a tooth there will be alteration in the pattern of airflow، وهذا ال alteration بال pattern of airflow يأثر على يسوي speech more difficult. فالبونتيك will help to restrict this air passage اللي موجودة بالدنتولس area و improve the أو reestablish the normal sound. إضافة إلى ال aesthetic appearance because it will going to fill the space that would خاصة إذا كان هذا بال appearance zone أو بال area that visible to the observer, because it's going to fill the space. طبعا it will improve. طبعا مو بس improve the aesthetic by itself as a tooth, it will support the lip. يعطينا soft tissue، other soft tissue يعطي more acceptable appearance. إضافة إلى ذلك it prevent relapse of dental arch اللي شرحناه قبل by preventing the adjacent and opposing tooth from any undesirable movement. Okay. يعني لما احنا خاصة إذا سوينا البريدج بعد الاكستراكشن مباشرة معناها احنا منعنا all these relapse اللي حكينا عليها سابقا بالمحاضرة الأولى. الايديال requirement for pontic، طبعا عندنا واحدة من أهم الريكوايرمنت هو الاستاتيك،
طبعا الاستاتيك مطلوبه بالروم بونتيك او بالبريدج، خصوصا اذا كان البريدج او الريبليسمنت لاي بالابيرنس زون. الابيرنس زون اللي هو شنو؟ الزون in which the tooth is visible to the observer. The deciding factor for this zone هو السمايل لاين. السمايل لاين مثل ما نشوف هذا هو السمايل لاين اللي هو فد imaginary line running from the incisor edge of the maxillary incisor and coincide with the curvature of the lower lip. هذا هو smile line. smile line والlip line مثل ما نشوف هذا الليب لاين هو يحدد لنا الابيرنس زون of the patient. ممكن only the anterior teeth، احيانا patient اذا كان مشتغلين بالعيادات شايفين ممكن بس الانتير تيث للكناين تبين، ممكن البريمولر واحيانا حتى المولر يبين بالابيرنس زون. هذا اذا بدنا نتكلم على الابر. طبعا باللور most of the time الانسايزال third of the lower teeth lie in the appearance zone. اي واحد هسه اذا يقعد بالمرايه راح يشوف most او اذا يشوف ينظر الى زميل بصفه او الى اي واحد بالبيت راح يشوف انه الانسايزال third of the lower of the anterior وجزء من البوستير لاي وين بالappearance zone مثل ما نشوف. اوكي طبعا هذا هنا نشوف شنو ال position of the smile line in relation to the lower lip. Incisal edge position at rest when will coincide with the curvature of the lower lip. طبعا هذا احنا نتكلم عليه لما يكون عندنا replacement كامل. طبعا نعدل anterior كامل، بس لما نجي single tooth لازم احنا نشوف على other tooth لازم يصير replacement مالته coincide with the other. يعني ما نجي نسوي one side مثلا عندنا ideal والاذر سايد نتركه not يعني coincide with the aesthetic principle. يا اما all the teeth نسويها سويه ونعدل السمايل لاين according to this factor اللي قلناها، او اذا كانت مثلا single replacement راح نسوي فقط area coincide with the other side of the patient. طبعا حتى نطلع هذه الاستاتيك ريكوايرمنت طبعا البونتيك should meet the demand of aesthetic. هاي طبعا most of the time احنا نتكلم عن facial surface of the pontic. It should look like a tooth that is going to replace. will contact area appear normal. يعني مو مصفطين بلوكات شكلها مو حلو، لا نجي نسوي الأسنان بطريقة الفيشل سيرفيس is acceptable aesthetic, have the same contour of the natural teeth, وأيضا contact area appear normal. Okay. طبعا أحيانا تجينا defect وين بالsoft tissue اللي support the pontic. defect بالsoft tissue of defect pontic، وهذا يخلينا ما نطلع فد acceptable bridge. طبعا سابقا لما اكو حاله defect ما نقدر نسوي fixed partial denture patient، راح نحوله مباشره اذا عنده خاصه اذا defect قوي نحوله على البارشال denture، لان partial denture الاسنان تعوض الميسنج توث والاكريليك يعوض السوفت تيشو فيصير شكله مقبول. Nowadays we can use اذا كان عندنا defect بالبون او reduction بالridge that support the pontic ممكن نعوضه بالبينك بورسلين. اوكي
to simulate the gingival tissue حتى يعطينا more aesthetic. طبعا هذا وين؟ بالفيشل سيرفيس، يعني نتحدث عن الفيشل اللي هو اللي يأثر بالاستاتيك. اوكي، او مثل هذا، ومثل ما نشوف هنا الاريا اوف ذا ريج عاليه بينك بورسلين. حتى شنو؟ اذا وصلنا نفس التوث نفس اللينث راح يصير اللينث اوف جنجايفال هايت اعلى من هذا، فيصير كثير unacceptable. فحتى تحل هذه المشكله شنو يصير؟ خلي بينك بورسلين. اوكي، قبل البينك بورسلين ماكو، يا اما تبقي سبيس بهيك حاله او تسوي طويل. اوكي، الاذر requirement biological. البونتيك should be hygienic. لما نقول hygienic معناها البونتيك ديزاين سواء كديزاين او كماتيريال لازم ما يسوي لنا اي irritation للاندرلاينج تيشو. احنا هسه نحكي الاندرلاينج تيشو اللي اندر ذا بونتيك. اوكي، لازم ما يسوي له irritation للسوفت والهارد تيشو الديزاين مالته نفسه. وايضا it should permit the patient to keep high standard of oral hygiene. يعني شغلتين بيه، لا هو يسوي irritation ولا، وايضا يخلي المريض يحافظ على high standard of oral hygiene. بمعنى ان المريض يقدر يستعمل dental floss or any brush to clean the area in between below the contact area or the area below the pontic to remove any dental plaque or remnant of food debris. Okay. حتى يكون hygienic البونتيك لازم شنو اول شيء؟ ما يصير اي contact between the tissue surface of the pontic والunderlying soft tissue. يعني انت اي هسه بصبعك اذا تضغط على ايدك ورا فتره راح يصير تروما باي بريشر. فايضا البونتيك اذا كان heavy contact with the underlying soft tissue، نحكي على soft tissue اللي under the pontic والtissue surface of the pontic، اذا كان heavy pressure هذا بعد فتره تروما راح يصير الاريا، وهنا طبعا راح يصير بعد فتره inflammation from this trauma. طبعا most textbook of fixed prosthodontics advocate that to leave a space of a thin layer of saliva between the pontic tissue surface والunderlying ridge. بيج حاله شنو؟ صار عندنا passive contact، ماكو بريشر. اوكي، هذا كلش مهم حتى ما يسوي لنا شنو؟ بريشر، وما يسوي لنا تروما. هذه التروما جايه مو من الاكيوميليشن اوف فود بقدر ما from the pressure. الشيء الثاني حتى يكون هايجينيك التيشو سيرفيس، يعني ما يجمع remnant of food، وحتى لو صارت remnant of food the patient can remove it مثل ما قلنا قبل شويه. التيشو سيرفيس of the pontic لكن لازم يكون شنو؟ كونفكس وليس كونكيف. مثل ما نشوف هذا كونكيف تيشو سيرفيس وهذا كونفكس. طبعا بالكونفكس اذا صار اي interruptant of food debris بسهوله dental floss photo او ميني براش كان clean the area. لكن اذا كان tissue surface is concave اذا تجمع الفود راح يحصل وين؟ بهالمنطقه. طبعا صعبه، ممكن البيشنت clean it او remove it from under the pontic.
وهذا طبعا remnant راح إذا بقى طبعا it will ferment ويصير bacteria ويصير later on rotation للsoft tissue underlying the pontic. معناها pontic ما يكون hygienic. اوكي. ايضا الاختيار الماتيريال اللي لها علاقه بالهايجين اللي هي الماتيريال اللي more hygienic اللي تكون in contact with the tissue. يعني tissue surface of pontic لازم نختار ماتيريال تعطينا high standard of hygiene اللي هو مثل ما قلنا سواء it accumulate or البيشنت كان clean it بسهوله. الماتيريال preferable to be in contact with the underlying tissue اللي هو tissue surface of the pontic مع ال underlying هو طبعا الجولد ويجي بعد البورسلين. اوكي. طبعا الجليز بورسلين nowadays is the material of يعني عندنا porcelain fused metal لازم شنو نخلي الجليز مو الميتال لان الميتال هذا اللي الان يستعمل مو جولد. احنا قلنا الجولد هو خاصه بالبوسير تيث ممكن جولد وقبل كان نستعمل جولد. الجولد ممكن نخليه بالتيشو سيرفيس وفري hygienic to the underlying tissue. Nowadays الميتال اللي يستعمل because the cost of the gold يستعملون non precious metal وهذا non precious metal ما يعطينا highly polished surface. لذلك لازم شنو لما نسوي بورسلين فوست metal البورسلين نخليه يغطي الاندر كوبينج اريا اللي هي مواجهه للتشيو حتى يصير contact between the pontic والاندرلاين تشيو شنو بورسلين. طبعا the best بعد اكثر ماتيريال هي bad for the tissue hygiene هي الاكريليك. الاكريليك لانه porous nature and difficult to obtain polished surface. لذلك طبعا قبل كان يستعملون الاكريليك بالفيكس facing material and pontic. nowadays not used لكن الان فقط نستعمل بالبروفيشنال. لذلك بالبروفيشنال لازم هم يتخلى فتره طويله لان ممكن accumulate plaque ويسوي لنا ايضا later on inflammation in the underlying area. إضافة لشيء آخر للهايجين اللي هو الكونتاكت اريا. contact area between the pontic والadjacent retainer or pontic. The retainer of fixed partial denture should be wide and open and permit for easy cleaning of the area for removal any remnant of food. And it should be open and easy to clean. مو فقط الاريا below the contact ايضا الكونتاكت اريا الويدث مالتها لازم ما يكون too wide. اذا صار too wide فقدنا الستيميوليشن by the foot لل underlying tissue. يعني احنا عندنا stimulation by the food massage وايضا protection between from the tooth anatomy اللي هو physiological nature shape of the tooth, physiological shape of the tooth permit when food during biting or chewing permit protection element الgingival area. نفس الوقت it stimulate by the food لما يجي يطخ بالجنجفة يسوي له stimulation للاريا حتى ما يصير بيها مثل مساجنج نسميه مساج للسوفت تيشو. فلازم الويث مالتنا نسويه بطريقه يبقينا الستيميوليشن والبروتكشن للاندرلاينج انتردنتال اريا. اوكي. لا هي تو وايد ولا تو شورت حتى ما تسوي لنا تروما للسوفت تيشو ولا تو وايد
حتى ما تسوي لنا under stimulation or over protection. ايضا الشيء الاخير اللي يتعلق بالهايجين هو الكونتور اوف ذا ليبل واللينجوال لازم يكون coincide with the coincide contour of the bridge بدنا نشوف should be proper and coincide with the same line of the contour of the adjacent teeth. مثل ما نشوف هاي adjacent teeth الكونتور مالتها مثل الكونتور مال البريدج. أيضا حتى يبقى allow stimulation as well as protection of the underlying soft tissue. Okay. other requirement عندنا الميكانيكال. طبعا ميكانيكال معناها البونتيك راح يصير عليه فورس عالية خاصة بالبوستيريور. لازم عنده قابلية to withstand this force without fracture or deformation. Okay. Most of the time for posterior teeth إذا كان heavy occlusion نستعمل الميتال pontic حتى resist this force without any fracture or deformation. وأحيانا إذا كان اللود مو عالي كلش ممكن نستعمل سيراميك والبورسلين. بالانتيريور أيضا نستعمل بورسلين. الفورس طبعا مو مثل البوستيريور، ممكن نستعمل بورسلين زارجون وغيره. أوكي. أحيانا ممكن يعني desirable to reduce the force by اللي apply on the pontic by reducing the width of the pontic. أحيانا تشوف البونتيك width مالته من اللينجوال area يقلل حتى يقلل الفورس اللي acting on this. طبعا هذه it's governed by the other factor يعني مو عشوائيا نسويها. ممكن لها علاقة إذا كان لها علاقة الاستاتيك، السبان لينث، الاباتمنت تيث، سترينث، الريج والكلوجن كلها لازم ندرسها حتى نشوف نقدر نقلل هذا الويدث حتى نقلل الستريس على البونتينج أو ما نقدر. Another requirement should restore the function of teeth to replace اللي هي الماستيكيشن. طبعا هذا ما يحتاج يشرحها. طبعا الميكانيكال بروبلم ممكن تصير بسبب الامبروبر تشوز اوف ذا ماتيريال. قلنا الماتيريال نستخدم شنو posterior وانتيريور. اوكي. ومو بس الانتيريور حتى الكيس لازم ندرس الكلوجين، السترينث اوف ذا بايت كلها وحتى نختار الماتيريال المناسبه. البور ديزاين فريم ورك ديزاين weak connector poor occlusion و poor tooth preparation كلها ممكن تؤدي إلى mechanical problem ممكن fracture or deformation بالبريدج. Now design of pontic ممكن نقسمه according to the material or according to its relation to the tissue. according to material مثل ما نعرف وممكن يكون metal، ممكن old ceramic، ممكن zirconium or acrylic or combination of metal and ceramic or zirconium with ceramic. according to its relation to the underlying mucosa ممكن يكون with mucosal contact or without mucosal contact. With mucosal contact we have saddle, pontic, ridge lab, modified ridge lab, conical, ovate and modified ovate. وعندنا without contact we have hygienic well-modified sanitary or archway. هسه نشرح هذني. طبعا راح نشرح الديزاين according to its relation to the underlying tissue. الديزاين الأول اللي نتكلم عليه اللي هو السادل بونتيك أو يسمى full ridge lab أو saddle. full ridge lab أو saddle. This type of pontic, tissue surface of pontic شكله شلون يكون ياخذ شكل saddle shape أو soft tissue shape underlying ridge مثل ما نشوفه بالصورة.
يعني ياخذ شكل الرج. معناه شنو صار؟ كونكيف. معناه شنو صار؟ نون هايجينيك. هذا انت ما شرحان قبل شويه. هذا الشكل من الديزاين من بونتيك يعطينا طبعا most natural appearance Pontic، لكن the most difficult to clean مثل ما قلنا، وعنده a large contact area with the underlying tissue. This type of Pontic should never be used. أحيانا we can use it when we have a limited occlusal gingival width أو space. لما عندنا limited space معناها شنو؟ إذا سويناه كونفكس راح الثكنس مالته يقل، ممكن السترينث مالته يصير مو قوي. فلذلك أحيانا نحتاج هذا وين؟ لما عندنا limited occlusal gingival space، وأحيانا لما البيشنت object to have a lingual space اللي هو later on راح نشوفه، اللي يجمع ممكن material ولو يكون more hygienic مثل ما هسه نشوفه. هذا هو مثل ما شفنا السادل شيب بونتيك اللي هو ماخذ شكل التشو. اوكي، هذا الفول ريج لاب بونتيك. الاذر ديزاين هو الريج لاب بونتيك. هذا الريج لاب بونتيك لما تباوعه منا بالصوره هذه from the facial surface labial or buccal هو like the saddle pontic، لكن باللينجوال it is convex. يعني هاي الاكستنشن شلناها، تغير من فول ريجلاب الى ريجلاب بونتيك، او يعني من saddle شيب الى ريجلاب بونتيك. اوكي، قللنا الكونتاكت مما كانت هذه الدائره كلها، صار كونتاكت كذا قليل. طبعا بيج طريقه تحول الى مور كلينزبل، قلل الروتيشن، وبقى يعطينا illusion of being a tooth from the facial surface. So it combines the feature of saddle and hygienic pontic. لكن still اكو rotation واكو ممكن يصير accumulation قليل. Okay. This type of pontic is used when the tooth lie in the appearance zone سواء maxilla or mandibular teeth. Okay. مثل ما نشوفه. Okay. طبعا هذه هنا مكتوبة incorrect، يعني شنو؟ طالع زايد من الرج، فشي يسوي هنا interruption of food، يصير debris. اوكي، لازم يصير contact وين؟ جوا مثل ما نشوف هذا، نشوفه يعني facial margin is in contact مع ال underlying tissue. عندنا الأذر pontic design هو الموديفاي ريجلاب pontic. موديفاي هنا صار غيرنا بالديزاين، بدل ما نشيل فقط الاكستنشن اللي سويناه بالرجلاب، هنا زيدنا الكونفكسيتي مثل ما نشوفه، وخلينا الكونتاكت فقط وين يصير؟ بالفيشال سيرفيس اوف ذا بونتيك، يعني صار لاين كونتاكت مثل ما نشوفه. مثل هذا الكونتاكت كان بالرجلاب، غيرنا الديزاين مور كونفكس، صار الكونتاكت وين؟ فقط بالفيشال مارجن، صار لاين كونتاكت. بهيج حاله صار مور هايجينيك، وبنفس الوقت يعطينا الاستيك بقيناها. اوكي، طبعا هذا السبيس اللي هنا اللي صار هنا ممكن احيانا يكون unacceptable for the patient، لان فود ديبريزد فود وتطلع، فمرات unacceptable for the patient، بس كهايجينيك it is
hygienic Pontic. And again, it is used when the tooth lie in the appearance zone, whether upper or lower teeth. Anterior or posterior maxillary or mandibular teeth with a liable appearance zone, you can use this design. الأذر ديزاين عندنا الكونيكال بونتيك اللي هو بوليت أو سفيرويدال. هذا شكله شكل egg shaped pontic used when the tooth or replacement is non-appearance zone، يعني ما عندنا aesthetic، يعني من نشوفه it is convex، ما يعطينا illusion of being a tooth from the facial surface. It has, because it is convex and only one point of contact with the underlying tissue. طبعا بهالطريقة راح يكون most easy design to be clean. اوكي، بس شنو هذا؟ حتى نستعمله لازم تكون الريدج شنو؟ thin، مو broad flat ridge. لما تكون broad flat ridge راح يعطي إمكانية للأكيوميليشن فود. أوكي، فلازم نفحص الريدج قبل ما نختار هذا الديزاين إذا كانت accepted such design أو لا. This design is used when the tooth or 2/3 of facial surface of the tooth، 2/3 لايب in the appearance zone. يعني وين؟ باللور اللي قلنا قبل شوية، lower anterior or posterior most of the time is the upper third of the tooth is lying in the appearance zone، upper tooth occlusal 2/3. فلذلك ممكن نستعمله بهيج حالة ما أثر على الاستاتيك of the lower، بنفس الوقت طالع more hygienic Pontic design. عندنا الأذر ديزاين هو الأوفيت. الأوفيت هذا convex Pontic tissue surface. اوكي، الكونفكسيتي قاعده بالسنتر اوف ذا ريدج. البيز مالته هي الريدج هذه، الكونفكسيتي تقعد بالسنتر اوف ريدج حتى يعطينا كانه سن طالع من التشو، يعطينا مور اكسبتبل شنو؟ appearance، يعني كانه it grow from the tissue، يعطينا more natural feeling للبيشنت، بس difficult to clean، potential to irritation. والديسادفانتج الأخيرة مالته طبعا بي كونتاكت عالية تيشو اريا، يراد له بري سيرجيكال بريباريشن، لأن يحتاج facial sufficient facial lingual width وأبيكو coronal thickness to هذا. فيراد شنو؟ surgical preparation before doing that design حتى يبين كأنه طالع من تشو. بس بعد شوية بنشوفكم شنو. لذلك this because of the aesthetic, this good aesthetic can be used for the maxillary incisor appearance، يعني أيضا بالappearance zone. مثل ما نشوف هنا هذا هو الأوفيت، شنو surgical preparation، نسوي مثل concavity بالتشو. أوكي، حتى لما يجي نسوي البونتينج يقعد نشوفه، لما نتباوعه تشوفه كأنه grow from the tissue underlying tissue، يعطي more natural appearance، بس هو يسوي irritation. لذلك سووا شنو؟ فد تحسين الديزاين غيروه، صار نطلع لنا الموديفاي اوفيت بونتيك. هذا الاوفيت قلنا الكونفكسيتي بالسنتر of the base الريدجوال ريدج. بالموديفاي بدل ما تكون الكونفكسيتي بالسنتر of the base على الريدجوال ريدج، we move this convexity the height of contour of underlying tissue surface of Pontic from the center
إلى more facial area, more labially أو facially 1 ملم إلى 1.5 apical and parietal to the gingival margin. هاي gingival margin. Okay. هاي gingival margin 1 ملم إلى 1.5 ملم. From this margin نخلي convexity of the tissue surface of the pontic. في حالة طانا more hygienic pontic. بنفس الوقت طانا illusion of being a tooth. بنفس الوقت غنانا عن surgical preparation. اوكي. فما يحتاج اي مثل ما نشوف convexity هنا كانت هنا جينا قصينا سيرنا ديزاين بحيث صار شنو ديزاين convexity اجت هنا. The height of contour of the under tissue of the pontic. فطانا more hygienic pontic. طلاب إذا اكو أي سؤال واحد يسأل أم ممكن يدخل يسألنا. بس الصور واضحة لحد الآن. اكو واحد يسمعني يقول لي اوكي واضح؟ واضح دكتور. واضح دكتور. جيد. Now الأذر pontic ديزاين اللي هو النون ميوكوزال. احنا قلنا ميوكوزال كونتاكت، عندنا نون ميوكوزال كونتاكت، عندنا الهايجينيك بونتيك والموديفاي هايجينيك بونتيك. الهايجينيك بونتيك هذا it made entirely from metal. It have no contact with the underlying tissue. طبعا because ماكو contact because of metal معناها it is aesthetically unacceptable. لذلك it is primary design for the non-appearance zone mostly in the mandibular posterior teeth. يعني لما aesthetic is not a factor we can use this type. most cleanable يعني اكو space. okay. no tissue contact. طبعا السبيس between the tissue surface of pontic والunderlying tissue لازم ما تقل عن 3 لأنها صارت أقل من 3 راح يصير tissue proliferation ويسد لنا السبيس. وإذا كانت أكثر من 3 شو راح يصير؟ راح يأثر أولاً على thickness of pontic لأن نحتاج 3 ملم thickness حتى يبقى strong enough to withstand force. إضافة لما يصير more than 3 يصير more unacceptable for the patient. اوكي. مشاكل هذا البونتيك اغلب الاحيان البيشنت اكسبتنس، يعني هذا نسميه مثل البريدج المعلق، يعني يسمح للفود دبري تفوت تحته، في ذلك احيانا كثيره البيشنت is not accept such type of restoration or replacement، لان اغلب الاحيان يريد فشيء قريب يعني مثل اسنانه، هذا مو مثل اسنانه، يعبر الفود دبري فما يحس it is not accepted by the patient. الأذر Pontic design سوى modification لهذا الديزاين نفس الهايجينيك modified sanitary or hygienic Pontic or archway. هذا البونتيك مثل ما نشوف، هذا الهايجينيك او قبل شويه السانيتري بونتيك اللي تكلمنا عليه، وهذا هو الارش واي، هذا صار شكله مثل قنطره نسميه. اوكي. lingual portion is shaped like archway between the retainer. بهالطريقه increase the connector size. اوكي. and decrease the stress in the pontic and connector حتى. اوكي. طبعا ايضا made entirely of metal, have no contact with the underlying tissue. ايضا primary zone primary design for the non-appearance zone اللي هي posterior lower teeth، طبعا بالlower teeth ما يستعمل بالupper. وطبعا لانه السبيس صار بالنص اكثر من الثلاثه اللي قلناه قبل شويه. اوكي. It is susceptible to tissue proliferation that can occur when the pontic is too close to rhizome. سوري، لما يكون too close بالمنطقة هذه لأنه قليلة صارت،
فيصير من هنا احيانا تيشو بريفيشن. اوكي، لما تكون تيشو سبيس عالي راح يصير ستيميوليشن تيشو يفوت فما يصير proliferation of the tissue. اوكي، ايضا it is most cleanable و no tissue contact، وايضا ال patient acceptance is the problem. هذا الديزاينات كلها اللي تكلمنا عنها بس تشوفوها بصوره واحده مجموعه من السدل او فولرج لاب. شو التغيير الى الريجولار بونتيك، شلنا اللينجوال اكستنشن صار كونفكس مور كونفكس بس كنت الكونتاكت بقت عاليه. اوكي، بعدين زيدنا الكونفكسيتي بحيث الكونتاكت صار فقط بالفيشل تغير الى موديفاي. وهذا الايج شيب او كونيكال بونتيك اللي هو كونفكس نستعمله باللور تيث. وهذا الاوفيت بونتيك اللي هو كونفكس، الكونفكسيتي بالسنتر اوف ذا ريج. وهذا الموديفاي اوفيت الكونفكسيتي تصير we move it to the facial surface 1 إلى 1.5 ملم away from the gingival margin. وهذا الهايجينيك والموديفاي هايجينيك بونتيك. طبعا احنا قبل ما نسوي ديزاين البونتينج نختار البريدج او اي شيء، احنا طبعا نحتاج البري تريتمنت اسسمنت في كل الديزاين مال البريدج، بس بالبونتينج ايضا لازم تسوي اسسمنت للكيس قبل ما تختار الديزاين والشكل البونتينج سواء ماتيريال او ديزاين. الاسسمنت تشمل الافيلبل توث بونتيك سبيس، ريزيدوال ريدج كونتور والاوكلوجن. السبيس مثل ما نعرف احنا ممكن يجينا مريض قالع السن من فتره، زين، ممكن السبيس اللي available for Pontic because of this change بالadjacent teeth هذا السبيس ممكن يكون reduced or increase احيانا مو تصير، يعني ممكن يقل السبيس ممكن يزيد. فلذلك لازم انت لانه مثل ما نعرف حاكيه انه لما تشلع السن قبل فتره انه راح وبقى المريض بدون ريبليسمنت راح تصير حركه بالاسنان، وهاي الحركه تؤدي انه تاثر على السبيس افيلبل فور ذا بونتيك. زين، لذلك لازم شنو؟ واحد يدرس الحاله قبل ما يجي يسوي ديزاين للبريدج. مثل ما نشوف هنا هذا ريديوس سبيس، هذا سبيس او بونتيك سن موجود هنا reduce space. لما تخلي بونتيك definitely it is unacceptable. شلون نحله لما السبيس is reduced؟ شلون نحله؟ زين، طبعا نحلها ممكن بطريقه انه هذا السبيس نجي نوزعه على adjacent retainer ونخلص من بونتيك. مثل ما نشوف هنا وزعناه على adjacent teeth صار more acceptable shape للبريدج patient accept this bridge more than this bridge. Okay. ايضا لما يكون السبيس وايد، اذا ما عندنا فد خيار سبيس وايد ممكن ايضا الشكل ايضا ممكن نعطي نوزع السبيس هذا ونعرض البونتيك. اوكي، حتى لو على حساب نزيد الانتر underlying او below the contact space between the both pontic حتى يعطينا more acceptable view. اوكي اوكي، او اذا لا ما نقدر ممكن احيانا احنا نحل space discrepancy by orthodontic treatment before we start. مثل ما نشوف هاي الحاله احنا هنا مريض يريد هنا عنده space تيجي تسوي له بريدج ما يطلع acceptable 100% مثل ما نشوف هنا. زين، شلون تقسم الفراغات؟ يعني تيجي تسوي 100% اذا تشتغل على هيك كيس قبل ما تسوي اسسمنت للكيس وشلون تحل مشكله السبيس ما راح تقدر تسوي له ريبليسمنت مضبوط. فهذا شنو؟ بدايه اورثودونتيك تريتمنت عدلنا السنترالات قربناها
زين السبيس قل وصار السبيس between the canine and the central. اوكي وهذا بعد البريباريشن وهذا البريدج صار هيك شكله تغير شكل وين صار يختلف كثير عما كان هنا. هذا ليش؟ يعني سوينا بري تريتمنت اسسمنت للسبيس قبل ما نشتغل. اوكي وهذا اورثو تريتمنت مالته. اوكي ايضا هذا مثل ما نشوف الكيس هنا هذا سبيس البيشنت موجود سوي له هيك شكل بريدج. طبعا هذا doesn't accepted by the patient. بعد ما واحد درس الكيس سوينا البريباريشن وخذنا الكاستات وصلنا للنتيجه انه حتى هذا السبيس الكبير اذا وزعنا السبيس على الاذر تيف وسويناها سايز واحد يطلع عنده بريدج احلى من ذاك البريدج مثل ما نشوف. صار سنجل توث بدال شنو؟ 2 بونتيك بدال 2 بونتيك 1 بونتيك والسبيس توزع على كل الاسنان. احنا مو بس على السن الجسد لا كل الاسنان صارت حجم واحد مثل ما نشوفه فصار الشكل البريدج more accepted by the patient. اوكي مثل ما نشوفه. فلازم شنو عندك؟ assessment للكيس للسبيس الافيلبل الميزوديستال سبيس. اضافه لذلك عندنا residual ridge contour اللي هي العلاقه بالشنو؟ الهايت اوف ذا ريدج ايضا سبيس افيلبل فور يور بونتيك وشكل الكونتور مالتها. طبعا الريدج should be smooth regular surface okay and should permit a sufficient height to allow شنو؟ placement of pontic that will appear to emerge from the ridge and يعطينا الشيب والشكل المضبوط. اوكي هذا الريدج مثل ما شفنا اكو صاير ريدج ريدكشن. اوكي فتصير شنو؟ اريا بلاك او procclusion of saliva بالاريا يعطينا aesthetic اريا لان صار شنو؟ ريدج ريدكشن. اوكي نشوف شنو الحل الحين. ايضا طبعا according to Sippert rigid deformity can classify into three types. We have class 1 facial-lingual loss of tissue width أدنى فقط with normal height. Class 2 normal width with abnormal height. Class 3 abnormal width and height of the ridge. Okay مثل ما نشوف هذا الديفكت بالريدج هذا مستوى الريدج وذا هاي بونتيك ويا هذا الريتينر. اوكي طبعا لذلك you have to have احيانا ايضا pre-treatment assessment الريدج تسوي حتى تشوف انه يحتاج لك تسوي حل الريدج حل عندك الريدج وما تحتاج اي تريتمنت تريتمنت اور نوت. طبعا انت حالتين عندك يجيك المريض يا اما هو قالع او انت راح تقلع على نفسه. فاذا كان جاك with the pre-existing residual ridge ممكن الريدج قد يكون يحتاج الى ridge reduction او ridge augmentation. الريدج reduction نستعملها لما يكون excessive or regular soft tissue لما يصير هنا بسبب recent extraction, ill-fitting prosthesis or other irritation. inadequate space for pontic هم عندنا نسوي هذا الريدكشن وبور كلينزبل اريا مثل ما نشوف هنا ايضا هذه الكيس هذا السبيس للتشو مستواه كلش عالي فما يعطي مجال انه نسوي بونتيك مضبوط. فالسنه لازم شو نسوي؟ نسوي ريدكشن نسوي ريدج ريدكشن حتى تقدر تقعد بونتيك شكله مقبول للمالته. اوكي وكلينزبل. مثل ايضا هذا سوفت تيشو فلوبي رايحه ايضا نسوي له سيرجيكال ريدكشن حتى شنو؟
يعطينا more acceptable bridge the شكلا وهايجينيك. اوكي. هذا طبعا بورسلين، بينك بورسلين مع توث شيد بورسلين حتى يعطينا، لانه ما تريد تعطيه شكل اسنان كلش طويله، وهذا الشكل مال البيشنت هذا قبل وهذا بعد ما كمل. طبعا احنا تكلمنا احيانا اذا كان ديفكت مو عالي مو قوي ممكن نستعمل البينك بورسلين مثل ما قلنا بالديفكت حتى يعطينا تغطيه، بس اذا كان اكو ديفكت عالي نسوي لازم ريج اجمنتيشن نسميه، اللي هو يعني تيجي تسوي ممكن bone graft or any other surgical treatment. And this indicate to treat defect in pontic bone resorption اكو. Okay. And this will require طبعا لما اكو defect ممكن اذا ما نقدر نحلها مثل ما قلنا بالبينك بورسلين لازم نسوي شنو periodontal surgery using fibrous osseous or synthetic graft. اوكي. الطريقة الثانية هو انه ممكن انت تقلع المريض وانت راح تسوي بريدج، فتسوي تشو جايدد هيلينج، يعني انت تسوي هيلينج توجه شلون الهيلينج يصير بحيث تحافظ على، لان احنا لما يصير هيلينج بالتشو افتر اكستراكشن راح يصير ريدكشن بالريدج، فحتى تحافظ على الويث والهايت اوف ذا ريدج لازم تسوي نسميه تشو جايدد هيلينج. اذا انت نفسك سويت عمليه القلع to preserve the alveolar process during healing. And this can be through immediate restorative and periodontal intervention or by conditioning the extraction site. مثل ما نشوف طريقتين مثل هذا، احنا هذا عندنا بريدج نريد نسوي اوفيت بونتيك. اوكي. فقبل عمليه القلع نسوي temporary bridge. اوكي. temporary bridge للمريض، والتمرر بريدج البونتيك يكون جنجايفالي بزياده في 2 ملم apical to the facial free gingival margin of extraction site، بحيث يعني اللينث مالته هذا اطول من الطبيعي يعني من الكونتاكت، فيصير شنو لما تيجي تقعده راح يفوت بالسوكت جزء منه. اوكي. راح شنو يسوي لنا الكونكافيتي اللي نريده بالاوفيت. اوكي. فنسوي after extraction after we prepare the teeth نسوي preparation مخططين انه راح نسوي قلع، مهيئين temporary مالتنا ومسوين pontic with overextended margin pontic to be sit inside the socket about 2.5 millimeter apical to the gingival margin. فبعد ما نسوي extraction we cement this bridge. اوكي. and leave it for about 3 to 6 months. بعدين نجي نحول provisional restoration الى الفاينل or permanent restoration، لان راح نشيله راح يصير هيلينج راح يعطينا الكونكافيتي نريده بهيج حاله الاوفيت بهيج حاله غنانا عن شنو السيرجري. ايضا حتى نحافظ اكو احيانا نستعمل ماتيريال بعد الاكستراكشن الاذر واي نسميها الالفيولاك اللي هي porous osteoconductive biocompatible and biodegradable synthetic material اللي هي polylactic co-glycolic acid and polyphenyl alcohol. هذه ماتيريال اللي هي تيجي شكلها هذا الشكل اللي هي مثل طبق ماتيريال مثل فلينة. اوكي. This we use it to be seated inside the socket, and by sitting inside the socket it's going to prevent collapse of the buccal lingual wall and maintain socket height and width, which will allow for more natural bone healing and addition resorb. طبعا resorb because it is biodegradable راح resorb by the tissue between 2 to 6 months. مثل ما نشوف
هذا حتى نمنع اللوس اوف تيشو after extraction. راح نسوي هاي الماتيريال we insert it inside the socket. اوكي. و the top of the material مثل ما نشوفه with the crest of the socket يصير. طبعا ما ندخله بداخل السوكت كله، لا، بالجزء العلوي من السوكت، والتوب مارك يكون بال margin of the socket. Okay, in order to raise the blood clot to that level that achieve height maintenance حتى نبقي الهايت. Okay, this طبعا will allow، طبعا we leave it ونسوي stitch. Okay, and this will allow stitch نسوي حتى يحافظ على this material. This will allow for the patient own bone to form naturally within that space. بنفس الوقت نحافظ على ال width وال height of the ridge. Okay. وبهذا نكون انهينا محاضرة